सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला पहला। नानक फिक्कै बोलिया तन मन फिक्का होए। फिक्को फिक्का सद्दीऐ फिक्के फिक्की सोए। फिक्का दरगह सट्टीऐ मोह थुक्का फिक्के पाए। फिक्का मूर्ख आखिऐ पाणा लहै सजाए। फिक्का मूर्ख आखिऐ पाणा लहै सजाए। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, वाहिगुरु की किरपा दे नाल आपां सिख धर्म के मोढी धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के मुबारक मुख विचों उचारण की हुई पवित्र आसा की वार की लड़ीवार विचार कर रहे हाँ। 19 पौड़ियाँ अते 19 पौड़ियाँ के नाल आए हुए श्लोकां की विचार आपां कर चुके हैं। अज 20वीं पौड़ी अते 20वीं पौड़ी के नाल आए श्लोकां की विचार करांगे। समझांगे कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू की समझाउणा चाहुंदे हन। श्लोक महला पहला। ये श्लोक पहले पातशाह गुरु नानक बाबा जी के मुबारक मुख विचों फरमान किया होया है। नानक फिक्कै बोलिया तन मन फिक्का होए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझा रहे हैं कि फिक्का बोलण दे नाल तन ते मन फिक्का हो जाता है। फिक्का भाव रसदायक नहीं। फिक्के तो एक हुंदा फिक्का, एक हुंदा मिठा, एक हुंदा कौड़ा। मिठा ते कौड़ा दोनों आपस में ही विरोधी हो गए। एक तो मिठियां मिठियां गल्लां करनियां, एक थोड़ी जी कड़त्तण च गल करनी। तीजा है फिक्का। फिक्के तो अर्थ है जिस गल का कोई पूरी तरह मतलब ना बनता होवे। फिक्कियां गल्लां कह लीए, होछियां गल्लां कह लीए करनियां, अग्यानियां वालियां गल्लां करनियां कह दीए, जिहदे विचों कोई मतलब नहीं, बेतुकियां कह दीए आपां, वो फिक्कियां गल्लां हुंदियां। महाराज समझा रहे हैं नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए। भाई जे कोई फिक्का बोलता है, जे गुरु नाल नहीं जुड़ते, ज्ञानवान नहीं हुंदे, साडे बोल फिक्के हो जाते आ, रसदायक नहीं रहिंदे। रस नहीं बनता बोलां दे विच, बोलां दे विच प्रेम प्यार नहीं बनता, होछा ते फिक्का हो जाता। ये बोलण दे नाल महाराज समझा रहे हैं तन भी ते मन भी, अंदरों भी बाहरों भी मनुख रुखा हो जाता है। फिक्को फिक्का सद्दी है फिक्के फिक्की सोए। जिहड़ा इहो जिहियां होछियां गल्लां करदा उहदा नाम भी होछा ही पै जांदा। जिहड़ा फिक्कियां गल्लां करदा, जिहड़ा रुखियां गल्लां करदा ते मनुख दा उहो जिहा सुभाਅ बन जांदा, उहो जिहियां आदतां बन जांदियां, उहो जे उहदी शोभा हो जाती है। अगला कहता यार उहदे कोले जाके की बहना, वो तां गल कोई चज दी करदा ही नहीं, वो तां कोई समझ समझाउण वाली गल करदा ही नहीं, फिक्कियां गल्लां करी जांदा, वाधू दीयां गल्लां करी जांदा, एवें ही गल्लां करी जांदा। इस तरह उहदी शोभा भी फिक्के दी फिक्की होई बन जाती है जी। फिक्का दरगह सट्टी है मोह थुक्का फिक्के पाए। जिहड़ा गुरु दे नाल जुड़ के मिठा नहीं होया,
ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸੋਭਾ ਵੀ ਫਿੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਫਿੱਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਹੋਛਾ ਬੋਲਦਾ, ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਬੋਲਦਾ, ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੂਰਖ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ, ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਫਿੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਹੋਛੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ। 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵਹਿ, ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਤਿਨ ਨੇਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ, ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਰੰਗ ਹਸਹਿ ਰੰਗ ਰੋਵਹਿ, ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਪ੍ਰਭਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹਾ। ਦਰ ਬਾਟ ਉਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ, ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ। ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ, ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ। ਦਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ, ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਖੰਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਬੀਠਲ ਗੋਡ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਫੈਲਾ, ਆਪਣਾ ਅਡੰਬਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਅਡੰਬਰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਹਿ, ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਨ ਮੈਲਾ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵਹਿ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਖੰਡੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵਹਿ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਅੰਦਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋਊ। ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੈ ਵੀ ਮਲੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜੂ? ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮੈਲੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਤਨ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਏਗੀ। ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ, ਅੰਦਰ ਫੈਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦਾ ਪਾਈ ਬੈਠਿਆ ਲਿਬਾਸ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਜੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਤਰੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਲ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਭਾਈ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਾਫ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਲਾਇਮ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਗੁੱਦੜੀਆਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ, ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ? ਅੱਧੇ ਝੂਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਰਮੀ, ਅੱਧੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲਕ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਭਾਈ। ਤਿੰਨ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਨੇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਹੈ, ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹ।
वो दलेर भी इन्ने हो जाते आ। महाराज समझा रहे हैं किसी की परवाह ही नहीं करते, वो लंडी बुच्ची की परवाह नहीं करते। एक सिख गुरु तो बिना, गुरु ग्रंथ साहब जी का सिख आ, जो गुरु नानक बाबा जी का सिख बन गया, वो छोटिया मोटिया गल्लां दा, कर्म कांडां दा, माया कमाउण दी परवाह नहीं करते। परवाह ना ही किसै केरी, बाज सच्चे ना। सच्चा ना हुंदा पति परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू, ये जीव इस्त्री दा। वो लोगों की परवाह नहीं करते, परवाह करते हैं तो सच्चे रब की करते हैं, अपने पति परमेश्वर की करते हैं। जो परमेश्वर है जीव आत्मा का पति, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਧਰਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਐ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ को वडभागी पाए, अपनी अपनी पौड़ी तो दे चढ़ के संत के मार्ग ते चलना सी। सारा धर्म की है सर्व श्रेष्ठ मह, सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। आ निर्मल कर्म करन लग जे ना तू, फिर तू धर्मी है। महाराज समझा रहे हैं वो निर्मल कर्म करते हैं, वो समझ जाते हैं धर्म खंड नूं भी धर्म की है। उस तो बाद ज्ञान खंड दे विच उन्हां दी जिहड़ी सुरत पहुँचती है, ज्ञान हो जाता सारा। तो ज्ञान खंड तो बाद फिर वो ज्ञान ते चलना शुरू कर दिंदे आ। फिर शर्म खंड वापरदा, जिहड़ा औखा मेहनत का खंड जिहनूं कहा जाता। जदों इस खंड विच दी भी वो निकल जाते हैं, दुनिया की परवाह नहीं करते, रब वल्ली नूं तुरे जाते हैं, तुरे जाते हैं, चली जाते हैं, चली जाते हैं। फिर हौली हौली कर्म खंड की अवस्था दे विच पहुँच जाते हैं, जिथे बख्शिश हुंदी है। उस तो बाद सचखंड की अवस्था, एक सिख गुरु का गुरबाणी पढ़न वाला जिउंदा ही मुक्त हुंदा। मोए होए जो मुक्त दिओगे, मुक्त न जानै कोई ला। परवाह ना ही किसै केरी, बाज सच्चे नाम। वो होर किसी की परवाह नहीं करते, वो दुनिया की परवाह नहीं करते, वो दुनिया की खुशामद नहीं करते, वो परमात्मा वल नूं चल पैंदे हन। दर बाट उपर खर्च मंगा, जबै देह तां खाहे। वो ठगियां धोखियां दे नाल नहीं खांदे, वो रब तो मंग के खांदे आ। दर बाट परमात्मा दे रस्ते ते चल पैंदे आ। उपर खर्च मंगा, वो परमात्मा काल पुरख वाहिगुरू तो मंगदे आ। जबै देह तां खाए, जो वो दिंदा है उही खांदे हन। भाव जो ज्ञान बख्शिश किया गया है काल पुरख परमात्मा रब दे राही, सतगुरु दे राही, वो खुराक असली खुराक छकण लग जाते हन। दीवान एको कलम एका, हमा तुमा मेल। महाराज समझा रहे हैं परमात्मा एका भाई, एक ओंकार आ, ते ओदी कचहरी भी इक्को ही आ। असीं सारे ओदी कचहरी दे विच ही आ, जिन्ने भी जीव जंतु मनुख। दीवान इक्को, एक परमात्मा, इक्को ही ओदा दीवान लग्या होया। कलम एका, इक्को ही कलम लिखदी आ भी आ सही आ गलत आ ठीक आ जिहड़ा है ये ठीक नहीं है काम। ये सारा कुछ जो लेखा लिखा जाता वो कलम भी इक्को ही आ। भाव अर्थ किसी की सिफारिश नहीं चलती उत्थे, कोई भी है, दीवान भी कचहरी भी इक्को ही है, कलम भी एक ही है। हमा तुमा मेल, हम तुम मैं भी तू भी सारे असी परमात्मा दे नाल मिल सकते हैं। भई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया। किसी खास किस्म के बंदियां नूं नहीं कहा, खास लिबास वाले बंदियां नूं नहीं कहा। हमा तुमा मेल, कोई भी मिल सकता है। वो परमात्मा काल पुरख वाहिगुरू की कचहरी भी एक ही है, कलम भी एक ही है। सारियां दा मेल वो परमात्मा दे घर विच हो सकता है। दर लए लेखा पीड़ छुटै, नानका ज्यों तेल। महाराज समझा रहे हैं जे तो भाई मनुख ने अपने आप को सवार लिया, अपनियां आदतां ते कंट्रोल कर लिया, अपनियां बुराइयां ते कंट्रोल कर लिया, फिर तो ये आत्मा परमात्मा दे नाल मिल सकती है। बंदा रब का रूप हो सकता, अपना कारज जिहड़ा करन आया सी वो हो जाता। अगर ना तुरे इधरले पासे नूं, तिन्ना गुणां दे विच ही फस के रह जावे। दर लए लेखा पीड़ छुटै।
ਦਰ परमात्मा दे घर विच दर विच जदों जाना तां लेखा होना हर एक दा, की चंगा कीता ते की बुरा कीता। ते जे बुरा कीता ना बुराइयां ही पल्ले आ, चंगा पक्ष कोई है ही नहीं। पीड़ छुट्टै नानका ज्यों तेल, जिवें तेल पीड़ के कढ़िया जांदा, सरों नूं जिहड़ा है कोलू दे विच पाया जांदा, दरड़िया जांदा, उहदा तेल कढ़ दिता जांदा। इस तरह बुरे बंदियां दा, बुरे विचारां वाले बंदियां दा परमात्मा दी कचहरी दे विच तेल निकल जांदा है। भाव मनमुख जीवन दी बाजी हार जांदा है, गुरमुख जीवन दी बाजी जित के जांदा है जी। पौड़ी आपे ही करना कियो, कल आपे ही तैं धारीऐ। देखा है कीता अपना, तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चलसी, सब कोई आई बारी है। जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनो बिसारी है। अपन हथी अपना, आपे ही काज सुबारी है। पौड़ी विच समझाया गया कि अपन हथी अपना आपे ही काज सुबारी है। अंदरों मनुख की आ, किस तरह का मनुख नूं आप नूं पता। जो मनुख खाना खांदा उसे नूं ताकत मिलती है, दूजे नूं नहीं मिलती। इसे तरह जिहड़ा अपने आप ते काम करदा, अपना काज आप सवार सकदा, दूजे नूं सिक्ख्या दित्ती जा सकदी है, भाई बुरे कामां तो बच चंगे काम कर। पर करना आप नूं पैना, आप करन वाला काम आ इह। आपे ही करना कियो, कल आपे ही तैं धारिया। हे परमात्मा, हे वाहिगुरू, हे अकाल पुरख, तुसीं आपे ही ये कारण बनाया, धरती नूं पानी ते टिकाया, इहदे विच जीव जंतु पैदा कीते, इहदे विच एक निकलदी सी बाहर, जदों दाने आ जाते सी वो आके निकल के फिर वो सफ़र करती सी, फिर वो सारे पासे सफ़र करके ते अपने घर विच वापस आ जाती सी। जदों अपने घर विच इधरों जिधरों निकली आ इधर दी ते बढ़ना इहने इधर दी, जदों वो रास्ते ते आ गई उत्थे वो मर नहीं सकती सी। जिहड़ा घर नूं जाण दा रस्ता ना, वो रास्ते ते बाकी राह दे विच वो नरद मर सकती सी। उन्ने दाने किसी होर दूजे दे आ गए, उन्हें 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 नंबर लैके वो सिर च मारनियां, चक आपदी नरद भाई मेरी नरद आ गई। पर जदों वो अखीरले दौर दे विच पहुंच जाती सी, जिहड़ी अपने घर नूं जाण वाला रस्ता, तां उत्थे वो मरदी नहीं सी, मारी नहीं जा सकती सी। महाराज इसे तरह समझा रहे हैं, साडे मन रूपी जिहड़ी
ਨਰਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਚੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੱਚਾ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨਮੁਖ, ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਲ ਆ। ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ। ਜੋ ਆਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 70-80 ਸਾਲ ਆ। ਇਹ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚਲਿਆ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 70 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ? ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ? ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਫਿਰ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ ਭਾਈ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰਲਾ। ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਵਰ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਾਰਜ ਸਵਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਵਰ ਗਿਆ
ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ, ਬਸ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਜ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਪਰ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਅੰਦਰਲਾ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਗੁੜੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਭਾਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।